Good morning, students. Welcome back to 9th English Grammar. I think you might have gone through the tenses chart that I have sent to you yesterday. That will help you for this class. In order to understand these tenses, we should know pronoun. So we shall recall the pronouns. And if you have Way to Success guide, you can take it. That will help you. So in order to understand the tenses, we should know the pronouns I said. The time. Now we are going to see the tense, that is nothing but the time. The time we have 3 times, that is present, past and future. So how this time is 3, like that we have persons also 3. That is first person, second person, third person. In that person we have again singular and plural. So the first person singular is I, plural we. In the second person singular is you, as well as singular and plural also you. அதாவது செகண்ட் பர்சனில் சிங்குலரும் யூ தான், ப்ளூரலும் யூ தான். ஃபார் த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் he, she, it. Which is the third person singular? He, she, it. And the plural they. So this is the pronouns. The persons are divided into 3. So all the persons we can put into 3 categories. That is first person, second person, third person. Again the persons are into singular, plural. Okay, once again we recall the first person, second person and the third person. First person singular is I, plural we. Second person singular you, plural you. Third person singular he, she, it. Third person plural they. Now we shall go to the tenses. We have 3 time we said, and 3 time 3 into 4 12. We have 12 tenses. And what is this for? That is simple present, present continuous, present perfect, present perfect, continuous. So this is the 4. That is present, present continuous, present perfect, continuous. So in the same way for past, simple past, past continuous, past perfect, continuous. The same way for future, simple future, future continuous, future perfect, continuous. So we shall see that one by one. Note down for the simple present. Which are the things we should keep in mind for the simple present? அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு keywords are there. இந்த keywords இருந்தா they are simple present tense. For example, always. Alwaysனா என்ன? எப்பொழுதும். Often, அடிக்கடி. I get fever often. Rarely, எப்பொழுதாவது.
யூஷுவலி வழக்கமாக, ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடிக்கடி, ஜென்ரலி சாதாரணமாக, நெவர் ஒருபோதும், சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில், ஒகேஷ்னலி எப்பொழுதாவது, எவ்ரிடே தினமும், ஒன்ஸ் அ வீக் வாரம், வாரம் ஒரு முறை. ஸோ இந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும்போது we can understand these are simple present tense. For example, you see, and which are the other things is universal truth, habitual actions, and even though the things going to happen in the future, but it is fixed in the present. எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் அதை முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் அதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சீஃப் மினிஸ்டர், ப்ரைம் மினிஸ்டர், தே பிளானிங், அவங்க எங்கே போவாங்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது 6 மாதத்துக்கு பிறகு போக வேண்டியதை கூட இன்றைக்கி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நடக்கக்கூடியதை இப்போவே அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கூட சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் வரலாம். See the few examples. I play cricket daily. நான் தினமும் விளையாடுவேன். This is daily activities. We go to school regularly. ஸோ இது தினமும் நடக்கக்கூடியது. You sing rarely. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். He brushes his teeth every morning. ஸோ these are, what is that, habitual, டெய்லி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு பல்லு விளக்குறது, குளிக்கிறது, இது எல்லாமே என்னது, டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஷி ப்ரஷஸ் ஹர் டீத் எவ்ரி வீக். ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ப்ரஷ் பண்ணுறது. த கேட் நெவர் டேக்ஸ் பாத். இதெல்லாம் என்னது, உண்மை, அதாவது உலகம் அறிந்த உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னது, இந்த பூனை குளிக்கிறதில்ல. சன் ரைசஸ் அட் தி ஈஸ்ட். சூரியன் கிழக்கே உதித்து மேற்கே மறையும். இதெல்லாம் என்னது, யூனிவர்சல் ட்ரூத். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் ட்ரூத் எல்லாமே வில் பி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். தே லைக் மேங்கோஸ். யூஸ்வலி வழக்கமாக எல்லாருக்குமே மேங்கோஸ் பிடிக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன கம்ஸ் அண்டர் யூஸ்வலி. ஸோ இந்த மாதிரி வழக்கமாக, அடிக்கடி நடக்கக்கூடியது, யூஸ்வலி, யூனிவர்சல் ட்ரூத்து, ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ், இதெல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். Children, before I give examples to the tenses, just we shall overlook the chart of these tenses. Now you see, as I told you, these tenses, 12 tenses we saw, no? That is present, past, future. In the simple present, which are the formulas that we use? That is, for I, we, you, they. இந்த நாலுக்குமே, ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல், செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல், அண்ட் த தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த மெயின் வேர்பு இருக்குது இல்லையா, மெயின் வேர்பு கூட அதை அப்படியே எழுதிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் யூஷுவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈட்டுங்கிற வேர்டு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஈட் இஸ் த மெயின் வேர்பு. ஸோ இங்கே என்ன எழுதுவோம், தே ஈட், யூ ஈட், வி ஈட், ஐ ஈட் அப்படின்னு தான் இருக்கும். அதே நேரத்தில் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் யூ சி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், தட் இஸ் ஹீ, ஷீ, இட். அந்த ஹீ, ஷீ, இட்டு இருக்குது இல்லையா, அந்த ஹீ, ஷீ, இட்டுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த மெயின் வேர்போட எஸ் அப்படி இல்லைன்னா இஎஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஐஇஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈட் சொன்னோம் இல்லையா, ஷீ ஈட்ஸ். அப்போ அந்த ஈட்டுங்கிற வேர்டோட எஸ் மட்டும் சேர்த்து போடுறோம். ஒன் மோர் வேர்ட் ஐ வில் யூஸ் சம் அதர் வேர்ட், டூ. இந்த டூங்கிற வேர்போட இப்போ ஷீ does, she goes, அந்த மாதிரி. சில சமயங்களில் நம்ம ஐஇஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்.
நம்ம எங்கே ஐஇஎஸ் யூஸ் பண்ணி அதே வேர்பை ஐஇஎஸ் யூஸ் பண்ணியும் போடுவோம். சம்டைம்ஸ் இந்த ஐஇஎஸ் எங்கே வரும் அப்படின்னா ஒய்யில் முடியும் போது அந்த ஒய்யை எடுத்துகிட்டு ஐஇஎஸ் போடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸிஃபை அப்படின்னு இருக்குது. இந்த கிளாஸிஃபைவில் அந்த ஒய்யை எடுத்துகிட்டு ஐஇஎஸ் சேர்த்து போடுவோம். அப்போ ஷீ கிளாஸிஃபைஸ் அப்படின்னு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார் த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஃபார்முலா. செகண்ட் ஃபார் த பாஸ்ட். சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் அஸ் யூஷுவல் இருக்கும், அதோட பாஸ்ட் வேர்ப் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இங்கே ஈட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இங்கே ஏட்னு வரணும். ஸோ லேர்ன்டு V1 V2 V3 எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். அந்த V2 ஸோ இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் என்ன போடணும் V2, இங்கே என்ன வருது V1, ஸோ இங்கே V2 யூஸ் பண்ணுவோம். அதை மட்டும்தான் அந்த V2 மட்டும்தான். அது எதுவாக இருந்தாலும் அது ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே எது மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னா V2 அஸ் யூஷுவலாக ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். அதே ஃப்யூச்சரில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அது கூட ஷால் ஆர் வில். எதுக்கு ஷால் போடுவோம் ஐ அண்ட் வி. ஐக்கும் விக்கும் மட்டும் ஷால் போடுவோம், மற்ற எல்லாத்துக்குமே வில் போடலாம். அதே சமயத்தில் வில் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம், அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஷால் வில்லோட வில் ப்ளஸ் மெயின் வேர்பு. இப்போ ஷீ வில் ஈட் மெயின் வேர்ப் அந்த V1 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே எழுதுவோம். ஐ ஷால் ஈட், ஷீ ஷால் ரைட். அந்த ஷால் வில் இதில் ஏதாவது ஒன்று எழுதி நம்ம அதை எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு த கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் am, is, are அதோட ing. when you see continuous கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கணும் ing. ஸோ ing continuous ing இது ரெண்டும் ஞாபகத்துக்கு வரணும். ஸோ எதுக்கு am யூஸ் பண்ணுவோம் I, he she இட்டுக்கு is யூஸ் பண்ணுவோம், we you they இதுக்கெல்லாம் are யூஸ் பண்ணுவோம். இதை யூஸ் பண்ணி வேர்போட ing சேர்த்து போடணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் ஈட்டிங். ஈட்டுங்கிறது என்னது வேர்பு, வேர்போட ing சேர்த்து போடும்போது ஈட்டிங். இங்கே ஆம் ஐ எடுத்திருக்கோம், அதனால் ஐக்குரியது என்னது ஆம். ஸோ ஐ ஆம் ஈட்டிங். ஐ ஆம் டீச்சிங், ஷீ இஸ் ரைட்டிங், தே ஆர் கோயிங். ஸோ தீஸ் ஆர் present continuous. Next come to the past. Past continuousல was or were. எதுக்கு was போடுவோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், அதாவது இந்த he she it போட்டிருக்கோம் இல்லையா, எதுக்கு எஸ் இஎஸ் ஐஇஎஸ் சேர்ப்போம் இல்லையா, அந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும் என்ன போடணும் நோ சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ் போடுவோம், ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் போடுவோம். ஸோ எதுவாக இருக்கலாம், ஐ வாஸ் ரைட்டிங், ஐ வாஸ் டீச்சிங். இந்த ஐங்கிறது சிங்குலர் இல்லையா, ஸோ அப்போ ஐ அந்த சிங்குலருக்கெல்லாம் வாஸ் போட்டு ப்ளூரலுக்கு வேர் போடுவோம். அப்போ வேர்போட ஐஎன்ஜி. ஸோ ஐ வாஸ் ஈட்டிங், ஷீ வாஸ் ரைட்டிங், தேங்கிறது என்னது ப்ளூரல். அப்போ ப்ளூரலுக்கு என்ன வரும் வேர். இப்போ தே வேர் கோங்கிறது வேர்ப், வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து போடும்போது தே வேர் கோயிங். கேட்டில்ஸ் வேர் கிரேசிங், மாடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. நெக்ஸ்ட் வி ஷால் சி ஃப்யூச்சர். ஸோ இந்த ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் ஷால் வில் ஆப்ஷன் இருக்குது, அது கூட ப்ளஸ் பி சேர்த்துக்கிறணும். தென் வேர்போட ஐஎன்ஜி. கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஷால் பி ரைட்டிங், ஷீ
will be going. She will be coming. My brother will be crying. ஸோ அந்த மாதிரி. Next we shall move to the perfect tense. ஸோ perfect tense அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் have has ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து V3 அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படிங்கிறது என்னது V3 verb 1 verb 2 verb 3 இருக்கு இல்லையா அந்த V3 தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். Now எதுக்கு நம்ம has போடுவோம் எதுக்கு have போடுவோம் அப்படின்னா the third person singular. Which are the third person singular? He, she, it. The third person singularக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்வோம் has போடுவோம். மற்ற எல்லாத்துக்குமே have தான் வரும். I have cooked this biryani. So see ஐக்கு என்ன வரும் have வரும். We have written this exam. Write, wrote, written. So V3ங்கிறது written. ஸோ அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். இப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் we can close our eyes and add had. இதில் சிங்குலரும் கிடையாது ப்ளூரலும் கிடையாது ஃபஸ்ட் பர்சனும் கிடையாது செகண்ட் பர்சனும் கிடையாது தேர்ட் பர்சனும் கிடையாது. ஃபார் எவ்ரிதிங் had ப்ளஸ் V3. V3 is verb 3. So I had finished my lunch. So finish, finished, finished. அப்போ finished தான் என்னது V3. So I had finished my lunch. They had gone. Gone. G-O-N-E. Gone. Goneங்கிறது என்னது V3 of go. Go, went, gone. அப்போ goneங்கிறது தான் V3. Next come to the future perfect. Future perfectல shall or will plus have plus past participle, that is V3. So see will shall option எதுக்கு வரும் நமக்கு தெரியும். அது கூட எல்லாத்துக்குமே have. இங்கே இந்த has ஆப்ஷன் கிடையாது புரியுதா. ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்ன தான் have தான். haveோட V3 போடுவோம். Give one example. See the examples for future perfect tense. By next month she will have learned Hindi. அடுத்த மாதத்துக்குள்ள அவ ஹிந்தி படிச்சிருவா. They will have invited him to the party. By the end of March we will have learned all the lessons in our books. See, by the end of the March we will, so we எடுத்துக்கிறோம் we will have learned, learned all the lessons in our book. Next we shall move to the, so children keep in mind here ப்ரெசண்ட்டுக்கு வந்து have இல்லைன்னா has ஆப்ஷன் இருக்குது. பாஸ்ட்டுக்கு had மட்டும்தான். ஃப்யூச்சருக்கு willோட have சேர்த்து V3 போடுவோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் விச் இஸ் த ஃபார்முலா அப்படின்னா have has. So the has always comes only for the present ஃபார்முக்கு தான் வரும். அது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கட்டும் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த ப்ரெசண்ட்டுக்கு தான் இது வரும். ஸோ இங்கே ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு வருது. ஸோ have or has been. ஸோ பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா
which should come to our mind? Been வரணும். பர்ஃபெக்ட்னா என்ன வரணும்? have, has, had வரணும். பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது been. ஸோ இந்த have, has ஓட been ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ing, வேர்போட ing சேர்த்து போடணும். ஸோ give examples. I have been eating. She has been writing. See, she is பண்ணும்போது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். அப்போ என்ன சேர்ப்போம்? has been. write அப்படிங்கிறது verb, அதோட ing சேர்த்து she has been writing. They have been going. So next see past tense. So pastல என்ன வரும்? had. had எல்லாத்துக்குமே had வரும். had plus been plus verb plus ing. They had been doing. They had been telling. Next one is future. Future perfect continuous. So shall or will, have been. Here no has and all. Have been plus verb with ing. So give examples. They will have been going. It will have been going. Sentence structure. Okay students, now we have seen the 12 tenses and its formulas. So you need to go through this formula and memorize it. That will help for the learning grammar. Okay students, already we have seen these keywords for the simple present. That is always, often, usually and all. I have told you. Next see. Next see the keywords for the simple past. பாஸ்ட்டுக்குரிய கீவேர்ட்ஸ். இது பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் keywords you can find out. For example, last week, last month, last year, last day, last time. அப்படி last அதாவது முடிந்தன்னு வரும்போது you can understand these are past tense. Otherwise yesterday, once upon a time, once ago, முன்னாடி. ஸோ இந்த மாதிரி முன்னாடி கடந்த காலத்தில் நடக்கதை நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், keywords. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்யூச்சர். சிம்பிள் ஃப்யூச்சர்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, லுக் அட் த கீவேர்ட்ஸ். டுமாரோன்னு வரும், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டே, நெக்ஸ்ட் வீக், த ஃபாலோயிங் டே, த ஃபாலோயிங் வீக், த ஃபாலோயிங் மந்த். இந்த ஃபாலோயிங்னா என்ன? அடுத்து வரக்கூடிய. ஸோ ஃப்யூச்சருக்கு தான் நம்ம ஃபாலோயிங், அடுத்து அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இன் ஃப்யூச்சர், இன் ஃப்யூச்சர், சூன், ஷார்ட்லி, மிக விரைவில், லாஸ்ட், கடந்த, அந்த மாதிரின்னு வரும்போது we use this. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க எந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் இஸ் நவ், இப்பொழுது, அட் ப்ரெசண்ட், அட் த மோமெண்ட், வைல். அதெல்லாம் நம்ம எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஐ எம் ரீடிங் இங்கிலீஷ் நவ். இப்போ நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன். இது ஒரு கண்டினியூஸ். ஐ எம் ரீடிங் இங்கிலீஷ். இப்போ நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன். படித்து தான் இருந்தேன், ஆனால் இப்போவும் அது நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா, தொடர்ச்சியாக. ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். தே ஆர் பிளேயிங் டென்னிஸ் அட் ப்ரெசண்ட். இப்போ அவங்க டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருக்கிறாரு, விளையாடிட்டு இருக்காங்க, ஆனால் அதை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். யூ ஆர் ரீடிங் எ நாவல் நவ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் த சேம் வே. த டாக் இஸ் ஜம்பிங் ஹியர் அண்ட் தேர். இங்கேயும் அங்கேயும் அந்த நாயை குதிச்சுட்டு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கண்டினியூவிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸுக்குரிய கீவேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பை திஸ் டைம் எஸ்டர்டே, நேற்று இதே நேரத்தில் அப்படின்னா அது முடிந்தது. தென், அப்பொழுது. வென், வைல். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போது இதெல்லாம் என்னது? பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். அதே ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, டுமாரோ திஸ் டைம், நாளை இந்த நேரத்தில்
நான் தூங்கிக் கொண்டிருப்பேன். ஆர் நாளை இந்த நேரத்தில் நான் எக்ஸாம் முடித்து விடுவேன் அப்படின்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் என்னது, ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ், ஃப்யூச்சரில் நடக்கக்கூடியது ஆனால் அது நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சி, 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ சி. ஷீ வில் பி குக்கிங் இன் ஹர் ஹவுஸ் டுமாரோ பை திஸ் டைம். நாளை இந்த நேரத்தில் அவள் சமைத்து கொண்டிருப்பாள். தே வில் பி ரீடிங் நாவல் நெக்ஸ்ட் சண்டே திஸ் டைம். வரக்கூடிய சண்டேயில் இந்த நேரத்தில் கதை படித்து கொண்டிருப்பாள் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த பர்ஃபெக்டில் எந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் வில் பி தேர்னா, ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே, ஜஸ்ட் உடனே, ஜஸ்ட் நவ், எட் இருந்த போதிலும், நெவர் எப்பொழுதாவது, எவர் எப்பொழுதேனும், லேட்லி இப்போ தான் ரீசண்டாக, பிஃபோர் முன்னால், ஏர்லியர், டில் நவ் recently. So you see few examples. She recently has gone to Delhi. Present perfect இப்போ தான் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் நடந்திருக்குது. Recently இப்போ தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போயிருக்கா. See, he has never seen a tiger. அவன் எப்போவுமே இந்த நெவர் இதுவரை பார்த்ததே கிடையாது. அதாவது இன்னைக்கு சூழலை சொல்கிறோம், இன்னைக்கு வர அவன் டைகரை பார்த்ததே கிடையாது அப்படிங்கிறதுலாம் என்னது, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். Next is past perfect. You see, past perfect. Till இன்னும், before முன்னதாக, after பிறகு, since already when. So these are the keywords will be here. So see the few examples. Before Leela returned home, the parrot had flown away. See, V1, V2, V3. This is fly, flew, flown. So this is the flown. The before Leela returned home, Leela வருவதற்கு முன்னாடியே இந்த செயல் முடிந்து விட்டது. The parrot had flown away. அந்த பறந்து போயிட்டா, வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த பேர்டு பறந்து போயிட்டு. I wish I had worked hard. நான் ஆசைப்படுறேன், I had நான் கடினமாக உழைத்திருக்கலாம் என்று. அவன் உழைத்திருக்கலாம் என்று தான் நினைக்கிறான், அப்போ பாஸ்டில். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட். by next month அடுத்த மாதத்தில், by next year, by this week end. ஸோ இந்த வார கடைசியில், அடுத்த மாதத்தில், அடுத்த வாரத்தில், அடுத்த மந்தில், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டாக வருது. they will have invited him to the party. by next month அடுத்த மாதத்தில், she will have learned Hindi. அவள் அடுத்த மாதத்துக்குள்ளே ஹிந்தி படித்து முடிச்சிருவா அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் யூ see present perfect continuous. present perfect continuous. So which are the keywords will be there? Since then, since, ever since எப்போவுமே, ஒருபோதும், for. Use since to the past point of time. Use ever since to the past incident. Incident கடந்த முன்னாடி நடந்த செயல்களுக்கு நம்ம எவர் சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். டயத்தை குறிக்கும் போது சின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். யூஸ் ஃபார், எப்போ ஃபார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் பீரியட் ஆஃப் டைம், அந்த மொத்த டயத்தையும் நம்ம சொல்லும்போது ஃபார் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சின்ஸ், எவர் சின்ஸ், ஃபார். See few examples. I have been writing this essay since this morning. இந்த காலையிலேருந்து நான் அந்த எஸ்ஸே எழுதிட்டு இருக்கேன். You see, I have been writing this essay for 2 hours. நான் இந்த 2 மணி நேரமாக எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். He has been suffering from color blindness since his birth. இங்கே சின்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். அவன் பிறந்ததிலிருந்து, அவன் பிறந்த டைமில் இருந்து அவனுக்கு அந்த கலர் ஐடென்டிஃபையிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்னும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதுக்கு சின்ஸ், எவர் சின்ஸ், ஃபார் அதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம். சீயிங் த மீனிங். I had been waiting for a long time before my bus came. என்னுடைய பஸ் வருவதற்கு முன்னால் நான் நிறைய நேரம் காத்து கொண்டிருந்தேன்.
அப்போ இந்த பஸ்ஸு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு செயலை பற்றி சொல்கிறோம். இந்த பஸ்ஸு இப்போ வந்தது. இந்த பஸ்ஸு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய நேரம் காத்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ அது நடந்து முடிந்து விட்டது. நவ் யூ see next one is since, ever since, for. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான வேர்ட்ஸு தான் வருது. பட் அதனுடைய டைமிங் you see, if you don't pick us up, we shall have been waiting for a long time. நீ இப்போ எங்களை பிக் பண்ணிட்டு போகலை அப்படின்னா நாங்கள் நிறைய நேரம் காத்து கொண்டிருப்போம். ஸோ ஃப்யூச்சர் இட் இஸ். நெக்ஸ்ட், if electricity is not invented, people will have been suffering a lot. இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் மக்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள். ஸோ ஃப்யூச்சர் இட் இஸ். ஃப்யூச்சர் ஆனால் பர்ஃபெக்ட். இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆனால் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் த examples. Children, go through these tenses. These tenses is the very important grammar which will help us for the learning of the other. This is the steps to learn the other grammars. Tense தெரிஞ்சு சரியான சென்டென்ஸை அந்த நேரத்திற்கேற்றபடி நாம் பேசவோ எழுதவோ தெரிஞ்சாதான் மற்ற கம்யூனிகேஷனும் மற்ற கிராமர்ஸும் படிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த mother of the grammar. In the tenses you must be thorough in tenses. So spend some time and go through these tenses. Thus you may learn better. Thank you.